दर्शक बंधु नमस्कार। आजर मुख्य ओडिया खबर को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। जो बंधु मैंने एमती नीतिदिन ओडिया मुख्य खबर शुणा चाहूले चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। धन्यवाद नमस्कार। आज 2024 जुलाई 29 तारीख नुआ खबर। श्रीमंदिर आनंद बजार 22 पाहाच द्वारा भक्त और सेवायतों खोला जाइछि। जहाँ भक्त और सेवायतों महाप्रसाद सेवा आनिबा व्यवस्था को सहज करिछि। प्रशासनिक निश्चितक्रमे गत 8 वर्ष धरी ताला पड़िथिबा एही द्वार को आज ताला खोला जाइछि। एही निष्पत्ति को स्वागत करिछि श्रीमंदिर सुआर महासुर निजोग। मालकानगिरी जिल्लारू हटिबे गोटे बाटालियन बीएसएफ जवान। बीएसएफ बाटालियन मालकानगिरीरू जम्मू काश्मीर को जिबे बोली जना पड़िछि। जम्मू और काश्मीर सीमारे पाकिस्तान आतंकवादी लगातार आक्रमण रे सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करबा पई एठारो गोटे बाटालियन जवानों को स्थानांतर करा जाउछि। बहुदिन व्यवधान रे कलाहांडी जिले में पुणी निज स्थिति जाहिर कले लाल बाहिनी। कलाहांडी जिला सदर थाना अंतर्गत सिकरगुड़ा गाँव रास्ता रे आज माओ पोस्टर लगी देखा मिली। सीपीआई माओवादी पक्षर पोस्टर जारी सह शहीद स्तंभ निर्माण कर माओवादी। कैंसर पीड़ित स्वामी को धरी कटक बड़ डाक्तरखाना रास्ता कड़े 3 दिन है पड़ी रही जड़े महिला। वार्ड रे बेड मिलुनी कि आवश्यक परीक्षा हो पारुनी। अल्ट्रासाउंड परीक्षा हेबा परे जाई परवर्ती चिकित्सा हेबा बोली कहा जाउछि। सोमवार दिन जाई तांकर अल्ट्रासाउंड कराजिबो बोली कहा जाइछि मेडिकल पक्षरु। विशिष्ट स्वाधीनता संग्रामी तथा नारी स्वाधीनता और सचेतनार अग्रणी व्यक्तित्व मालती चौधुरी 121तम जयंती तांको नाम रे नामित उत्कल विश्वविद्यालयर चतुर्थ छात्री निवास रे पालित हो जाइछि। श्रीलंकार पाल्लेकले अंतर्जातीय क्रिकेट स्टेडियम रे खेला जाउथिबा प्रथम टी20 मैच रे श्रीलंका को 43 रन रे परास्त करी भारत पक्षरु 214 रन लक्ष्य रखा जाइथिबा बेले श्रीलंका 19.2 ओवर रे 170 रन करी ऑल आउट हो जाइथिला। दल पक्षरु प्रथम निशंका 79 रन और कुशल मेंडी 45 रन करथिले। विजय सह अभियान आरंभ कला भारत। पूल बी रो खेला जाउथिबा एक मैच रे न्यूजीलैंड विपक्ष मैच रे 3-2 गोल रे विजय हासिल करिछि। एकदा 1.0 गोल रे पछरे थिबा भारत बैक टू बैक दुईटी गोल करी 2-1 रे लीड करथिला। परवर्ती समय रे न्यूजीलैंड कम बैक करबा सह स्कोर 2-2 रे बराबर रहिथिला। बीएड नाम लेखा पाई रविवार सकाल 10टा ରୁ 12टा जाए प्रवेशिका परीक्षा हब। बीएचडी हिंदी परीक्षा मध्य रविवार अपराह्न 2टा ରୁ 4टा जाए अनुष्ठित हेब। एने एसएससी पक्षरु समस्त सूचना वेबसाइट रे प्रदान करा जाइछि। राज्यर 31टी शिक्षानुष्ठानर शिक्षक शिक्षा पाई 2750 सीट रे नाम लेखा हेब। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज नवा दिल्ली रे केंद्र सरकार विभिन्न मंत्रालय अधीन रे काम करुथिबा उच्च पदाधिकारी मानक सहयोग कामना करिसंती। गतकाली नीति आयोग बैठक रे जोग देबा परे आज ओडिशा भवन रे केंद्र रे कार्यरत ओडिशा कार्डर अधिकारी मानक एक बैठक आयोजन करा जाइथिला। कोरापुट जिले में घटी एक दुखद घटना। कोरापुट जिला नारायणपाटना झंझावती नदी रे 8 मासर गर्भवती महिला और तांको 6 वर्षर झील भासी जाइथिबा सूचना मिली। प्रसव पाई पालापुट स्थित माँ गृहरु शौच पाई निकटस्थ झंझावती नदी रे जाइथिबा बेले निखोज होइथिबा सूचना मिली। गुणी गारिड़ी डाहाणी भूत प्रेत भली अंधविश्वास दूर पाई सरकारी एवं स्वेच्छासेवी संगठन पक्षरु गाँ गाँ रे सचेतना सभा करा जाउछि।
ହେଲେ ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ମୋହ ତୁଟିନି। ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା କରିବା ହେଉଛି ଏହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ବଦଳିଲେ ଦେଶରେ 10 ରାଜ୍ୟପାଳ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ 10ଟି ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ ଓ ସିକିମକୁ ମିଳିଛି ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳ। ତା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପୁଡୁଚେରୀରେ ନୂଆ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ପଦ ପୂରଣ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜୁଲାଇ 27ରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ତାହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଦୁଇଦିନିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଜେପି ଶାସିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ଦଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ, ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ବୟନଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳବନ୍ତ ରାଜଧାନୀରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅର୍ଶ ଓ ମଳକଣ୍ଟକ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ରୋଗୀ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଉପଶମ ପାଇବା ପାଇଁ ରୋଗୀମାନେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ରୋଗରୁ ଉପଶମ ପାଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡସ୍ଥିତ ନାୟକ ପ୍ଲାଜାଠାରେ ଅର୍ଶ ଓ ମଳକଣ୍ଟକ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଏକ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇନଫରମେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲୋକଙ୍କୁ ପବ୍ଲିକ୍ ୱାଇ-ଫାଇ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସଚେତନ କରିଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ଏକ୍ସ-ରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ୱାଇ-ଫାଇ ଟିପ୍ସ ସେୟାର କରିଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗଡ଼ିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବସ୍। ଏନେଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ ନୂତନ ଇ-ବସ୍ ପାଇଁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ୟୁପି ସରକାର। 5000 ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଯାନ ଚଳାଚଳକୁ ନେଇ ହୋଇଛି ଯୋଜନା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ପରିବହନ ସଚିବ ଏଲ୍ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ଲୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ନିର୍ବାଚନୀ ସଫଳତା ପାଇଥିବା ଭାଜପା ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସମସ୍ତ ବିଭାଗରେ ନଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ ପାଇଁ କି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ତାହା ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାଇବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରେ ସବୁ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ନକଲି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଦିନ ଯେଉଁଭଳି ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସେଭଳି ନୂଆ କଥା ସାମନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ନୀରବତା ପରେ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଡି.ଓ. ରାଧାକାନ୍ତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପାଣି ଉଠାଇବା ବେଳେ ମହାନଦୀର ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଯୁବକ।
ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ 2 ଜଣ କାଉଡ଼ିଆ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସାଥୀ ବୋଲବମ୍ ବ୍ରତଧାରୀ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର। ଏଥିପାଇଁ ବୋଲବମ୍ ଯାତ୍ରାର ବ୍ରତଧାରୀ ବାବା କାଉଡ଼ିଆମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପାଣି ଆଣି ଶୈବପୀଠ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମନାକୁ ଆସିଛି। ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି ପାରିନି ଆଲୁ ଟ୍ରକ୍। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନାକା ପଏଣ୍ଟ କରି ଚେକିଂ ଜୋରଦାର କରାଯାଉଛି। ସୀମାରୁ 5ରୁ 6 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ଅଟକିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଲା। ଏପଟେ କିଲୋ ପିଛା 32 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଦରରେ ଦୋକାନୀମାନେ ଆଳୁ ବିକ୍ରି ନ କରିବା ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି। ପିପିଲି କାର ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗୋଡ଼ କଟିଛି। ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖ ଘଟଣା ଘଟିଛି ପିପିଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫୁଲଶିଖର ପାଟଣା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଛକ ଠାରେ। ଆହତ ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତଙ୍କ ନାମ ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ। ତାଙ୍କୁ 26 ବର୍ଷ ହେଇଛି ଓ ତାଙ୍କ ଘର ପୁରୀ ସଦର ଥାନା ଅଧିକ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକର କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅମୁରୀ ବନସ୍ତପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୁରୀ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ରବିବାର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଟ୍ରେନଟି ବିଳମ୍ବରେ ଛାଡ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ 3 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରି ପଛକୁ ଫେରିଛି। ଟ୍ରେନର ମରାମତି ପାଇଁ ଏବେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କାର ଧକ୍କାରେ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ଏସ୍ଆଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା କାର ଚାଳକକୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯିବା ବାଟରେ କାର୍ଗିଲ ବସ୍ତି ନିକଟରେ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ଏଏସ୍ଆଇ ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଏକ କାର। ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ କାର ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ବେପରୁଆ ଭାବେ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କାଲି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହା ସହ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଯାଜପୁରର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି 6 ଜିଲ୍ଲାରେ 70ରୁ 110 ମିଲିମିଟର ଯାଏଁ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା। ସେହିପରି 31ରେ 16 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏପଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା।